جاوید اقبال جس نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کے بعد قتل کر دیا، یہ کون تھا؟ پولیس کا یہ ٹاؤٹ تھا، بڑے سائز کے آپ نے وہ ٹب دیکھے ہوں گے، اس سائز کا ایک ٹب تھا جو تیزاب سے آدھا بھرا ہوا تھا۔ یہ زندہ بچے کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے تیزاب میں ڈال دیتا تھا۔ پولیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمان رسالہ نکالتا تھا جو پولیس کو ریپریزنٹ کرتا تھا، اعلیٰ پولیس افسران تک اس کی رسائی بھی تھی کہ سزا وہ جج دے رہا ہے کہ اس کو مینار پاکستان لے جائے، مینار پاکستان کی جو آخری منزل ہے وہاں سے زمین پر نیچے پھینک دے تو اس کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چیل اور کووں کی وہ خوراک بن جائے گا۔ پورا جسم تھا وہ نیند کی گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کالر میں جو یہ قمیض کا کالر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کالر کے اندر ہی کوئی 1000 گولی نیند کی ڈلی ہوئی تھی۔ یہ کتنا عرصہ جیل میں رہا؟ پولیس نے ریمانڈ اگلے دن لیا، ریمانڈ کے بعد اس کو جیل بھیجا گیا۔ جیل بھیجنے کے تیسرے دن خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جاوید اقبال ریپ، جنہیں 100 سے زائد معصوم بچوں کا قتل کیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے جاوید اقبال تھا کون اور اس نے 100 سے زائد بچوں کا قتل کیوں کیا، تمام تر چیزیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جاوید اقبال جس نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا، یہ کون تھا؟ یہ شاد باغ کا رہنے والا ایک عام سا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، پولیس کا یہ ٹاؤٹ تھا۔ اچھا، پولیس کا ترجمان رسالہ بھی ویکلی نکالتا تھا جس میں اعلیٰ پولیس افسروں کے انٹرویوز بھی لیا کرتا تھا۔ پولیس میں اس کا بہت اثر رسوخ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات کی کہ جاوید اقبال کون تھا، تو میں نے بتایا کہ یہ ایک نارمل سا بندہ نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ، اس کی جو سٹوری ہے اس کا سٹارٹ کیسے ہوا، میں اس کی طرف ہی آنے لگا تھا۔ بعض میں لوگوں نے بہت فالو اپس کیے۔ ہاں، ہمارے ایک ساتھی تھے جمیل چشتی صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے میرے پاس جب وہ آیا اس کے بعد انہوں نے اس کے بہت فالو اپس کیے ٹھیک ہے، اور اس سٹوری کو زندہ رکھا۔ لیکن یہ اپنی نوعیت کی عجیب و غریب ایک داستان ہے۔ یہ واقعہ ہے 30 دسمبر 1999 کا۔ اچھا، 30 دسمبر 1999 سپیر کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے جنگ اخبار میں ابھی جیو تو 2002 میں نکلا نا، اس وقت ہم جنگ میں ہوتے تھے۔ اچھا، تو جنگ میں ابھی ایڈیٹر نہیں بنا تھا، چیف نیوز ایڈیٹر تھا۔ ایک چپڑاسی تھا بوڑھا صاحب ہمارے پاس جنگ میں، ستار چودھری اس کو نام تھا، چاچا ستار اب اس کو کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں پر ایک چھوٹا سا جو آپ کا اسٹوڈیو کا سائز ہے اس سے آدھا سائز کا کمرہ میرے پاس تھا، جس میں میرے میز کرسی اور 2-3 آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو چاچا ستار انٹر ہوتا ہے میرے کمرے میں، کیبن میں، اور کہتا کہ سر جی اے باہر ایک خط آیا ہے تو بڑے دنوں دا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کھولتا کوئی نہیں۔ اچھا، کہ یہ ایک بڑے سائز کا یہ لفافہ ہے، اس کو کھولتا کوئی نہیں۔ وہ بائی ڈاک بھیجا گیا تھا لفافہ جو تھا۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے چاچا چلا گیا مجھے دیکھ کے، تو جب میں نے کھولا، ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی سے کھولا تھا، لاپرواہی سے کھولنے کی وجہ سے اس کے اندر 101 سے زیادہ تصویریں تھیں بچوں کی جو ایک دم بکھر گئی۔ میں ایک دم گھبرایا کہ یہ لفافے پہ سے کیا برآمد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے زمین سے بیٹھ کر خود ہی وہ تصویریں اکٹھی کی اور اپنے میز کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، وہ 8 سے 16 سال تک کے بچوں کی تصویریں تھیں۔ اچھا، مطلب بیچ میں مختلف عمر کے جو بچے ہاں، مختلف عمر کے، 8 سے 14-15 سال تک کے عمر کے بچے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں نام لکھا ہوا تھا ہر تصویر کے پیچھے اور اس کی ایج لکھی ہوئی تھی بچوں کی۔ بچوں کی۔ پھر اس کے ساتھ ایک خط تھا۔ ٹھیک ہے،
खत था, खत के ऊपर उसने मुखातब किया था जनाब एडिटर साहब रोज़नामा जंग लाहौर। अच्छा। तो ख़त मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं आपके सामने आकर एतराफ़ करना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरें मैं आपको भेज रहा हूँ, इन सब बच्चों को मैंने रेप भी किया है और इनका कत्ल भी किया है, और इनकी लाशों को तेज़ाब में डुबोकर हड्डियाँ बनाई हैं, और फिर वो हड्डियाँ जो है वो निकाल के फेंक देता था, फिर नए बच्चे आ जाते थे। तो इस तरह उसने कहते रहे। मैं कहने लगा कि ख़त में उसने लिखा ये चीज़ें आपने ख़त में जब पढ़ी सारी और बच्चों की तस्वीरें देखी तो सबसे पहले ज़हन में क्या आया, क्या सोचा आपने? मैंने तो ये सोचा कि मेरे पास एक स्कूप आ गया है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहानी जो है वो मुझे कमरे में अल्लाह ताला ने भेज दी है बैठे बैठे। ठीक है। तो नीचे उसने अपना नाम लिखा हुआ था जावेद इकबाल, और उसके नीचे उसने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसके मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसने अटेंड किया। ठीक है। मैंने कहा भाई आपका खावर नहीं माशमी बोल रहा हूँ, तो आपका ख़त मुझे मिला है, तो आप मुझसे मिल ले आके। तो कह रहे जी कब? मैं कहा अभी आ जाओ। कह रहे मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है। मैं कहा तुमने रिसेप्शन पे आना है, रिसेप्शन में मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, तुमने ऊपर नहीं आना, तुमने सिर्फ ये कहना जी खावर साहब को मिलना है तो मैं नीचे आ जाऊँगा, मेरी बात करा देना रिसेप्शन वालों। ठीक है। उस आदमी ने बेवकूफ़ी ये की कि रिसेप्शन पे आके बजाय इसके कि वो कहता कि मैं जावेद इकबाल हूँ और मुझे खावर साहब से मिलना है, उसने कहा कि मैं वो जावेद इकबाल हूँ जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। आते साथ ही बता दिया उसको रिसेप्शन वालों को बता दिया। जब तक मैं जावेद इकबाल को रिसेप्शन से लेके अपने कमरे तक 1.5 मिनट में पहुंचता हूँ, ठीक है, तो रिसेप्शन पे चूँकि वो एतराफ़ कर चुका था कि मैं वो आदमी हूँ जिसने 100 से ज़्यादा बंदे कत्ल किए। तो ये जंगल की आग की तरह ये कहानी फैल गई 400। अच्छा। जितनी देर में मैं आप उसको अपने कमरे में लाया तो डेविस रोड और इसके इर्द गिर्द की सड़कें जो है ना वो दुनिया से भर चुकी थी। अच्छा, लोग सड़कों पे निकल आए थे। ठीक है। तो उसने फिर मुझे अपनी कहानी तफसील के साथ सुनाई। जब वो कमरे में आया, आपके सामने आके बैठा, तो क्या उसकी आंखों में देखा आपने? डर, खौफ? कोई डर खौफ नहीं था, वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसने जिन बच्चों को कत्ल किया है, रेप किया है, उन जराइम की कन्फेशन, एतराफ़ जुर्म करना चाहता था। अच्छा। और पुलिस के अंदर उसकी रसाई थी, लेकिन पुलिस को वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहता था कि मैं अगर पुलिस को गिरफ्तारी देता हूँ तो वो मुझे मुकाबले में पार कर देंगे। वो चाहता था कि मेरी कन्फेशन भी हो जाए और मुझे कानूनी तौर पे सज़ा मिले। तो ये जब आया आपके पास तो ये अकेला था? नहीं, इसके साथ 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा बाहर ही खड़ा था, एक कमरे के अंदर आया, लेकिन 2 मिनट के बाद वो दूसरा बच्चा भी जो कमरे में आया वो भी बाहर निकल गया। अब मैं और जावेद इकबाल 2 बदू थे। बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की कि वो कैसे बच्चे वर्गलाता है, कहाँ से बच्चे लाता है, कैसे उनको सुहाने, ये घरों से जो बच्चे भाग जाते हैं। उस टाइम बताएं कि जो आपकी और उसकी गुफ्तगू हुई थी, वो क्या गुफ्तगू हुई थी? आपने क्या उससे पहला सवाल पूछा? मैंने कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, उसने कहानी शुरू कर दी। ठीक है। कि उसने 101 बच्चा मारा है, कैसे मारा है, और सबूत के तौर पे तस्वीरें मेरे सामने पड़ी हुई थी। खावर साहब, आपको खौफ नहीं आया कि इतना बड़ा क्रिमिनल मेरे सामने बैठा हुआ है? बहुत मैच्योर जर्नलिस्ट था मैं। 1970 से मैंने जर्नलिज्म शुरू की है। जिस आदमी ने 1970 में जर्नलिज्म शुरू किया और 99 में तो वो बहुत मैच्योर हो जाता है, डर खौफ खत्म हो चुका था, और मेरे अंदर तक तजस्सुस था, और मेरे अंदर एक बड़ा वलवला था कि मेरे पास एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी जिसे स्कूप कहते हैं, वो मेरे पास आ गया है। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के दौरान ही जंगल की तरह ये बात फैल चुकी थी बाहर। ठीक है। मुझे ISI के एक शोबे के सरबराह जनरल शमीम वाइन थे। ठीक है। उनका फ़ोन आता है। ठीक है। वो मेरे पास बैठा हुआ है, जावेद इकबाल। तो जनरल साहब ने कहा कि खावर साहब, हमने सुना है कि आपके पास एक ऐसा आदमी आया है जो एतराफ़ कर रहा है
وہ کنفیس کر رہا ہے، سیشن کر رہا ہے کہ میں نے اتنے بچے مارے ہیں، ٹھیک ہے تو آپ اس کو پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، میں اپنی فوج کی گارد ایک بھیج رہا ہوں، تو گارد کے حوالے نہ اس کو کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہانی مجھے سنا چکا تھا. اچھا خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے ریپ کرتا تھا، اس کے بعد بچوں کو مار دیتا تھا، یہ کیوں ایسا کرتا تھا، مارتا کیوں تھا بچوں کو؟ یہ میرا جو میں نے اخذ کیا، یہ سوال تو میں اس سے نہیں کر سکا تھا، سوری، کہ میں بھی تم کیوں مارتی ہو، کہ اتنی سنسنی تھی کہ آپ کو ٹھیک ہے. سارا کچھ آپ کے آواز بھی جو ہے وہ اپنے کنٹرول رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اتنی بڑی اپنی کنفیشن کر رہا ہے، بالکل اور اس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا. ٹھیک ہے. بہت سارے سوال تھے جو میں اس سے نہیں کر سکا، لیکن بعد میں فالو اپس میں یہ چیزیں آتی رہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے بہت فالو اپ کیے. ہمارے جنگ کے جو کرائم رپورٹر تھے جمیل چشتی صاحب، جی. انہوں نے خاص طور پر اسپیشلی اس پہ بہت کام کیا، اور اس کا فالو اپ سے نکالا، اس کے گھر تک گیا. پھر وہ جو بچے تھے جن کو یہ کمرے میں لے کے جاتا تھا، ان کی جوتیاں اتروا کے باہر سین میں رکھ دیتا تھا. اچھا. تو آپ یقین کریں کہ جب وہ لوگ والدین جن کے بچے گھروں سے غائب تھے، وہ اس کے گھر پہنچے، تو وہ اپنے بچوں کی جوتیاں جو ہیں وہ شناخت کر رہے تھے کہ ان جوتیوں میں ان کے بچوں کی جوتی تو نہیں ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے. کیونکہ فالو اپ میں جمیل چشتی نے بتایا تھا کہ بھی 101 سے زیادہ بچوں کی جوتیاں بھی باہر پڑی ہوئی ہیں، دکھائی بھی تھی، تصویریں بھی بنائی تھی اس کی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو کیا لگ رہا تھا کہ یہ دماغی طور توازن ٹھیک تھا، اس کا نارمل تھا؟ ٹوٹلی ہی واز ٹوٹلی نارمل. اس کا بیک اس نے گراؤنڈ کیا شلوار تھا؟ قمیض پہنی ہوئی تھی، اچھا. پاؤں میں اس کے چپل تھی. ٹھیک ہے. سردیوں کا موسم تھا. ٹھیک ہے. اس نے سویٹر ایک پہنا ہوا تھا ڈبیوں والا. سر پہ اس نے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک وہ سرخاب سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ماؤ کیپ ٹائپ، وہ پہنی ہوئی تھی. تو ٹوٹل نارمل تھا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کو میں کسی ایسے طریقے سے کسی کے حوالے کروں گا جو کہ اس پہ قانونی طور پر اس کو سزا دے سکے. ٹھیک کیونکہ اسے اندر خوف تھا کہ پولیس کے پاس گیا تو پولیس اس کو مار دے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو شخص تھا، اس نے جب یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ کو بتائیں چیزیں، کیا اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یا کیسے گھر سے تھا؟ نہیں، یہ باتیں اس نے نہیں کی، کیونکہ 100 بچوں کو مارنے کی کہانی، بچوں کو ورغلانے کی کہانی، بچوں کے ساتھ سلوک کی کہانی، وہ بچے کسی کو لاری اڈے سے اس نے پکڑا ہے، یا ریلوے اسٹیشن سے پکڑا ہے، یا کسی اور بس اسٹینڈ سے پکڑا ہے، تو پہلے وہ بچے کو بڑی طریقے سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، راستے میں کھانا وانا بھی کھلاتا ہے. اچھا. کوئی گفٹ شفٹ بھی بچے کو لے دیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ کون سے بچوں کو ٹارگٹ کرتا تھا زیادہ؟ اس میں کون بچے تھے جن کو یہ ٹارگٹ کرتا تھا، جن کو وہ یہ بچے جو گھروں سے بھاگ کر لاہور چلے آتے ہیں، زیادہ تر وہ بچے تھے. ٹھیک ہے. زیادہ تر، یا لاہور کے وہ بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ اب بھی جائیں، داتا صاحب جائیں، اب آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی آپ داتا صاحب جائیں، یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، یا کسی بس اڈے پہ جائیں، تو آپ کو بہت سارے بچے ایسے ملیں گے جو گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں. ان پہ کام نہیں ہوتا، اس پہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ آج بھی کیا وہ ماحول زندہ ہے جس ماحول میں جاوید اقبال نے ان جگہوں سے، ان مقامات سے بچے اٹھائے، ان کا ریپ کیا، ان کو قتل کیا. تو یہ ماحول آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ کہانی جنگ کی اور دوسرے اخبارات کی زینت تو بن گئی. ٹھیک ہے. تصویریں جنگ میں تھی، تصویریں تو کوئی نہیں چھین سکتا تھا مجھ سے، تصویریں بھی جنگ میں چھپ گئی. جنگ جب چھپ کے مارکیٹ میں پہنچ گیا تو لوگوں نے انتظار کیا کہ جنگ جو ہے وہ چھپ کے آ جائے تو پھر ہم اپنی کاپی بھیجیں گے. اخبار لیٹ ہوئے تاکہ وہاں سے تصویریں اٹھا سکے بچوں کی. اچھا. تو 101 تصویریں تھیں وہ. یہ اکیلا بندہ تھا یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے؟ یہ اس کا انفرادی فعل تھا. ٹھیک ہے. انفرادی فعل تھا. تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کو کام کر کے کیا حاصل ہوتا تھا؟ یہ اپنے بچپن کے جو اس کے ساتھ سلوک ہوئے تھے نا، یہ ان کا بدلہ لے رہا تھا. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا، کیا بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا؟ بچپن میں
इसके साथ रेप के वाकयात हुए, ठीक है, ज्यादती के वाकयात हुए, ठीक, कोई घर में मार पिटाई के वाकयात होते थे, इसकी आवारागर्द था। ठीक है, तो सारी चीज़ों ने इसके अंदर एक रिएक्शन पैदा किया था और रद्द अमल के तौर पे ये बच्चों के साथ इस तरह करता था। ठीक है। ये बच्चों को मुख्तलिफ जगह से उठाता था, उनको शॉपिंग करवाता था, उनको खाना खिलाता था, उनको के साथ ले जाता था, ठीक है, साथ रात को सुलाता था। ठीक है, फिर बच्चा जब सो गया है उसका गला घूंट के मार दिया। जब वो बच्चे का गला घुट जाता, लाश बन गई। घर के अंदर इसने बड़े साइज़ के, आपने वो टब देखे होंगे जो ये रंगो रोगन करने वाले आपके घरों में लाते हैं, बड़े बड़े टब जिसमें कली करते हैं, जैसे वाइट वॉश करते बड़े हैं, बड़े देखिए ना, टब होते हैं, बिल्कुल। उस साइज़ का एक टब था जो तेज़ाब से आधा भरा हुआ था। अच्छा, ये जिंदा बच्चे को, सोए हुए को उठा के तेज़ाब में डाल देता था। फिर तेज़ाब में जो हड्डियाँ थी, वो जब तेज़ाब भर जाता था तो फिर ये कुछ तरीका इख्तियार करता था कि वो हड्डियाँ निकाल के बाहर दरिया में फेंकाता था, किसी नदी पे फेंकाता था हड्डियाँ, मतलब जो भी सुराग होता था उसे ख़त्म कर वो देता था। ख़त्म करता रहा। इस तरह जिस्मानी अज़ा के जो थे आसार, वो इस तरह वो मिटाता था। ठीक है। इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, कैसे घर से बिलोंग करता था? लोअर क्लास का आदमी था, लोअर क्लास फैमिली थी। ठीक है, 8-10 जमातें पढ़ा भी हुआ था। ठीक है, तो पुलिस का मैंने आपको बताया कि तर्जुमान रसाला निकालता था जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता था, इस साल और आला पुलिस अफसरान तक उसकी रसाई भी थी। उनके मैंने उनके रसाला देखा भी था जिसमें आला पुलिस अफसरों के इंटरव्यू इसने किए हुए थे। अच्छा, तो क्या ये पुलिस को भी पता था कि ये बच्चों का रेप करता है? नहीं, पुलिस को पता होता तो कोई ना कोई चारा होता, पुलिस को नहीं जैसे पता आपने होगा। बताया कि आला अफसरान के साथ इसके अच्छे लिंक्स थे, ताल्लुक थे। लिंक्स थे, उस लिंक्स को वो इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, प्लानिंग के साथ उसने सारी जिंदगी गुजारी। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि उसने बच्चे को कत्ल किया, जाके क्या मैंने बच्चे को कत्ल किया। वो तो अपने बचपन का इंतकाम ले रहा था जो उसके साथ जो हुआ, उसके साथ हुआ उस चीज़ का उसका इंतकाम है। रिएक्शन था, हाँ, इंतकामी कर रहा था वो सारे इक़दामात। ठीक है, लोगों के बच्चों को मारकर वो अपने बचपन में जो उसकी महरूमियाँ थी, जो उस पर मुज़ालम ढाए गए, वो उनका बदला ले रहा था। ठीक है। अच्छा, कहा गया कि जेल में इसने खुदकुशी कर ली। ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो वो जज साहब, राजा साहब थे जिन्होंने इसको सज़ा सुनाई, ठीक है, वो सज़ा ही इतनी घिनौनी सज़ा, भयानक सज़ा, फजूल सज़ा कि जी इसको जो जज रांझा था, अच्छा, अल्लाह बख्श रांझा नाम था, शायद मेरे दोस्त भी थे, मैंने उनको बाद में फ़ोन भी किया कि आपने बड़ी वाहियात किस्म की सज़ा दी है उसको, कि सज़ा उसको ये सुनाई गई। फ़ौज ने अपने पास चंद दिन रखा, मैंने बताया ना फ़ौज के मैंने हवाले किया था। जी, चंद दिन इंटरोगेशन करने के बाद फ़ौज ने, आर्मी का जो यूनिट था, उन्होंने इसको जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले दोबारा कर दिया था। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, और पुलिस ने इसका रिमांड लेने के बाद इसको कोट लखपत जेल में भेजा। ठीक है, तो कोट लखपत जेल में इसके साथ जो 2 लड़के आए थे वो भी थे। तो वहाँ पर उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तीनों को पुलिस जेल के अंदर बाकायदा जैसे मारते हैं ना प्लानिंग के साथ, इसका क्या करे कि सज़ा वो जज दे रहा है कि इसको मीनारे पाकिस्तान ले जाए। मीनारे पाकिस्तान की जो आखिरी मंजिल है वहाँ से ज़मीन पर नीचे फेंक दे, ठीक है, और नीचे जब गिरेगा ऊपर से आसमान से तो इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ठीक और है, चील और कौवों की वो खुराक बन जाएगा। ये सज़ा थी उसकी जो हमारे मजिस्ट्रेट या सिविल अदालत ने इसको दी थी, अल्लाह बख्श रांझा ने। ठीक है, सज़ा अजीबो गरीब थी, मजाका खेज, जिस पे अमल ही नहीं हो सकता था। ठीक, तो फिर यही होना था कि उसको जेल में मार दिया जाता और कह दिया जाता जी इन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। इस तरह ये दुनिया की यूनिक कहानी है। इस तरह की कहानी आपको पूरी दुनिया में शायद ना मिले, इस टाइप की जराइम की दुनिया में कम, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान इसको जो मीडिया है इस तरह नहीं ले जा सका कि वर्ल्ड वाइड इसको, क्योंकि हमारे उस वक्त 1990 में 1999 एक कम 100 जो होता है, तो 2000 से 1 साल पहले ठीक है, तो ये वाक़या हुआ था। तो ये वाक़या हुआ था। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
ایسا بھی سننے میں آیا کہ یہ جو کچھ بچے تھے ان کو لوگوں کے گھروں میں کام پہ بھی رکھوایا اس نے. ہاں یہ اور بھی کچھ ایک بچے واقعہ تھے ایسے سامنے آیا کہ تھا. ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا اس نے کئی کئی سال. یہ بھی بعض بچوں کو زیادہ عرصے تک اس نے ساتھ رکھا. اچھا. ایک بچے کی تو مجھے گواہی کا بھی بتایا کہ میں اس کو جانتا تھا جس کے گھر میں اس نے نوکر رکھوایا تھا. اچھا. اس بچے کو وہ کوئی جاننے والا تھا اس کا جس کے گھر میں نوکر رکھوایا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی صحافیوں میں سے بھی دوستی تھی اور اس کی پولیس افسران سے بھی دوستی تھی. بہت سے صحافی شاطر دماغ، فل شاطر، اپنا رسالہ نکالتا ہے. جو بندہ کرائم کا رسالہ نکالتا ہے وہ کتنا شاطر ہوگا. ایک طرف وہ دنیا کا انوکھا جرم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک کرائم کا رسالہ بھی نکال رہا ہے. پولیس افسران سے بھی تعلقات ہے، صحافیوں سے بھی تعلقات ہے. جس صحافی کے گھر میں اس نے بچہ رکھوایا تھا وہ میرے ہی ادارے کا آدمی تھا اور اپنے ادارے کا آدمی تھا. اس کے گھر میں اس نے ملازم رکھوایا تھا. اچھا یہ بھی سننے میں آیا جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس نے اپنے کالر میں نیند کی گولیاں، وہ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار یہ اس نے مجھے ایک انوکھی کہانی سنا دی ہے. اگر یہ سارا کچھ سچ ہے، جو کہ سچ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں بیٹھا بیٹھا کوئی واقعہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سوسائڈ کر لے. اس کی مجھے تلاشی لینی چاہیے. اس تلاشی لینے کی تصویر نیٹ پر موجود ہے. میں جاوید اقبال کی تلاشی لے رہا ہوں. اس کی تصویر ایک اسٹل فوٹو بنی تھی، ٹھیک ہے، میں نے خود بنوائی تھی کہ میں اس کی تلاشی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو فوٹوگرافر وہ تصویر لے کے چلا گیا تھا. تو اس کی جو پورا جسم تھا وہ نیند کی گولیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ جو اس کی اس کا جو کالر تھا نا قمیض کا، یہ اس کے نیچے اس کو کھولا میں نے تو وہ پورے اس کالر میں، جو یہ قمیض کا کالر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کالر کے اندر ہی کوئی 1000 گولی نیند کی ڈلی ہوئی تھی. پھر اس کی جرابیں تھیں، جرابوں کے اندر نیند کی گولیاں تھیں. اس کے وہ خوف یہ تھا کہ اگر کہیں کسی وقت مجھ پہ تشدد ہو تو میں تشدد شاید برداشت نہ کر سکوں. تو تشدد سے بچنے کے لیے میں گولیاں کھا کے خود سوزی کر لوں، خودکشی کر لوں. یہ کہہ سکتے ہیں ڈر پھوک بندہ تھا، تشدد سے ڈرتا تھا، تشدد نہ کیا جائے. تشدد سے ڈرتا تھا. تشدد کے ڈر سے ہی میرے پاس ہے کہ مجھے یہ تشدد سے بچا کر قانونی جنگ میں مجھے بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تلاشی لیتے ہوئے اور بھی کچھ چیزیں نہیں، کچھ نہیں نکلا. نہ پیسے تھے، نہ کچھ تھا، کچھ چیز نہیں تھا. بس گولیاں ہی گولیاں تھیں. جیبوں میں گولیاں، کالر پہ گولیاں، جرابوں میں گولیاں پتہ نہیں کب سے وہ اکٹھی کر رہا تھا. اتنی تعداد میں گولیاں تو دکاندار نہیں آپ کو دیتا. اچھا. وہ تو پتہ نہیں کتنے سال سے وہ منصوبہ بناتا ہوگا. اور یہ منصوبہ کہ میں نے سرنڈر کرنا ہے اب جرائم سے اور میں نے اپنے آپ کو اطراف جرم کرنا ہے، اس کے احساس کو بھی ممکن ہے کئی سال گزرے ہوں. جو اتنی گولیاں سینکڑوں کی تعداد میں نکلی ہیں، ہم جائیں بازار میں کسی دکاندار کو کہیں کہ ہمیں نیند کی گولیاں دے دو 10، وہ نہیں دے گا آپ کو. تو اس کے پاس سینکڑوں گولیاں کیسے جمع ہوئی؟ وہ آہستہ آہستہ ہی جمع کی ہوں گی نا. بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کتنا عرصہ یہ کام کرتا رہا، بچوں کے ساتھ ریپ کرتا رہا، اس کے بعد ان کو قتل کرتا رہا؟ یہ قطعی طور پہ یہ سوال میں اس سے نہیں کر سکا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا سوال کرتا، لیکن خیال ہے کہ وہ اس نے کم از کم 1 عشرے سے زیادہ، 10 سال سے زیادہ کے عرصے میں یہ سارے کام انجام دیے. لیکن کوئی اس سے تک پہنچ نہیں سکا. وہ ایک مکان میں رہتا تھا، گنجان آباد علاقہ تھا شاد باغ کا، جس میں گھر کے ساتھ گھر بھی جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے گنجان آباد علاقہ اور اندرون شہر شاد باغ، اور وہاں محلے دار کسی کو شک نہیں پڑا کہ روز یہ نیا بچہ کہاں سے آتا ہے، یا اس سے پوچھ کے اس نے کسی ہمسائے کے ساتھ، کسی محلے دار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھا ہوا تھا. وہ اپنے کام سے کام کرتا تھا. اور یہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ کیوں نہیں نوٹ کیا کہ ہر روز اس کے ساتھ نیا بچہ ہوتا ہے، نئے بچے کو لے کے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. یہ اس سے آپ کے وساطت سے میں اپنے پاکستان کے شہریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں اس قسم کی مشکوک کوئی سرگرمی دیکھیں تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. نوٹس لیا جائے. یہ بچے اگر کوئی نوٹس کوئی لیتے محلے دار تو ممکن ہے کئی بچے زندگیوں سے بچ جاتی، کئی بچوں کی جانیں بچ جاتی. یہ کتنا عرصہ جیل میں رہا اور اس کے بعد کیسے؟ جیل میں تو آپ کو بتایا نا کہ فوج کے پاس بھیجا،
फौज ने पुलिस को दिया, पुलिस को पुलिस ने रिमांड अगले दिन लिया, ठीक। रिमांड के बाद इसको जेल भेजा गया, जेल भेजने के तीसरे दिन खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली है। तीसरे दिन ही? तीसरे दिन। अच्छा खबर साहब मुझे बताइएगा, ये जो शख्स था इसकी उम्र क्या थी तब, और क्या ये शादीशुदा था? ये शादी इसने नहीं की थी, ठीक है। ये भटक गया था, अपनी शादी की उम्र जब इसकी थी तो उस वक्त ये भटक चुका था। ठीक है। कोई माँ बाप, इसके माँ बाप सामने नहीं आए, कोई बहन भाई सामने नहीं आया। ठीक है। पता नहीं कब से ये खानदान से कटा हुआ था। घर में अकेला ही रहता था? अकेला रहता था, बस इसके साथ कोई एक आध बच्चा होता था, एक जिंदा बच्चा तो साथ रखता था अपने। ठीक है। मुझे तो ये हैरानी है, मुझे तो इतना वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो जमगठा बहुत हो गया ना। जब मैंने कहा, जनरल शमीम भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि इसको हमारे हवाले कर दे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दे, MI के हवाले कर दे। ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो रश था जियो के दफ्तर के बाहर, सड़कें जाम हो गई थी। अच्छा। सड़कें जाम हो गई थी, पूरे लाहौर का ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। इतनी बड़ी कहानी थी। मुझे ये नहीं यार समझ लगती कि इस पे इतना काम किया, फॉलो अप। मैंने जमील चिश्ती का नाम लिया, अभी उसने बड़े फॉलो अप दिए, बड़ी कहानियाँ निकाली, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो इसका 1-to-1 एक मुकालमा हुआ। वो उसके बाद तो रिपोर्टरों ने काम किया, दूसरे अखबारों को रिपोर्टरों ने भी किया, किस ने क्या क्या किया मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहुत काम होता रहा, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने ये फ्रंट पेज स्टोरी बनी रही अखबारात की। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी उम्र क्या थी, क्या आप ये बता सकते हैं? ये 40 और 45 साल के करीब था। ठीक है। 40-45 के करीब था, मतलब मैच्योर एज थी इसकी। मैच्योर एज में था, और इस एज में आगे इसने ये काम स्टार्ट किया। काम इसने 9 उम्र में शुरू किया। 30-35 साल की उम्र में, तो अब मेरा ख्याल है कि 30 साल की उम्र में से शुरू हुआ, ये 40-45 साल की उम्र में इसके अंदर का इंसान जागता है। हाँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर, बाज़ के अंदर मुर्दानगी होती है, बाद में ज़िंदगी होती है। जब मुर्दा ज़हन, आपका जिस्म जो है वो डेड हो जाए, आपके साथ कुछ ऐसे सलूक हुए हों जो रिएक्ट करते रहे। मेरे साथ बचपन में ज़्यादती हुई थी, मेरे साथ इतने बंदों ने ज़्यादती की, बचपन में मैं इन महरूमियों में घुमा रहा। तो ये जब बंदा इंतकामी आदमी बनता है, महरूम आदमी जब इंतकामी बनता है, तो वो जावेद इकबाल की तरह होता है। और मैंने आपसे कहा कि आज भी पता नहीं कितने जावेद इकबाल फिर रहे होंगे। इतना बड़ा जुर्म करने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म करने वाला आदमी, जिसको उसके महल्लेदारों ने कभी नहीं पूछा, किसी को समझ नहीं आई बात की। तो आप अंडरस्टैंड करें कि मैं समझता हूँ कि आज भी कई जावेद इकबाल होंगे जो इस किस्म के काम कर रहे होंगे। ठीक है। वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? वालिदैन को तो मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों को देखें उनकी दोस्ती किसके साथ है। अगर वो घर से गायब रहता है तो सुराग लगाएं, घर से गायब क्यों रहता है, कहाँ इसका टाइम स्पेंड करता है। बच्चों पर निगाह रखना, क्योंकि आज के दौर में जबकि मीडिया का दौर है और हर हाथ में टीवी है, मोबाइल जो है वो एक टीवी की तरह ही है, सारा कुछ उसमें होता है, वेबसाइट्स है, क्राइम स्टोरीज़ है। बच्चे आज के ज़माने में उस ज़माने के मुकाबले में आज के ज़माने में बच्चे ज़्यादा ख़तरे में हैं जिनके हाथों में मोबाइल है। क्योंकि जब मैं मोबाइल को देखता हूँ तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ आ जाती है, मैं गड़बड़ा जाता हूँ, यार ये क्या हो, इसको पीछे करो। ऐसी कोई न्यूड चीज़ आ जाती है, कोई क्राइम की अजीबोगरीब कहानियाँ आ जाती हैं। तो मेरा वालिदैन को यही मशवरा है कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा अपने काम काज भी करें, माएँ भी करें, बाप भी करें, लेकिन अपने बच्चे अगर उनके हैं, नौउम्र ख़ास तौर पे बच्चे हैं, तो उनकी सरगर्मियों का बड़ा तायराना जायज़ा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। थैंक यू जनाब। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी खावर नईम हाशमी साहब। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।